जय जगन्नाथ। आज आम यह भिडियो श्रीमद् भगवद गीतार 18टी अध्यायर 18टी शिक्षा विषय आलोचना करवा। यही 18टी नीति शिक्षा आम जीवन में सबु दुख दूर करी सुखी हेबारे साहाय्य करिवो। चलंतु आरंभ करिवा। आमे श्रीमद् भगवद गीतार अध्याय गुड़िकर नाम जानिबा आउ सेही अध्यायर नीति शिक्षा विषय जानिबा अति संक्षिप्त रूप में। भगवद गीतार प्रथम अध्यायर नाम अर्जुन विषाद जोग। एथिरो हमको शिक्षा मिलिला जीवन में दुख आसीबो, द्वंद्व आसीबो, हेले एथिरे विचलित न होई सर्वदा न्यायपूर्ण निर्णय नेबा दरकार। उचित मार्गदर्शन पाई श्रेष्ठ जन गुरुजनकर शरण नेबा उचित। आउ जहा नीति नियम बा शास्त्र अनुसार ठीक ताहा ही करबा उचित। भावपूर्ण है इमोशनल है किसी सिद्धांत नेबा अनुचित। आमे लॉजिकल डिसीजन नेबा दरकार, इमोशनल डिसीजन नुहे। भगवद गीतार द्वितीय अध्यायर नाम है सांख्य जोग। एथिरो हमको शिक्षा मिलिला आत्मा अमर माने नाशवान नुहे आ शरीर मरणशील अर्थात नाशवान। शरीर प्रति अनासक्त है निज कर्तव्य जमा भी हटिबा अनुचित। सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु ए सबु अस्थायी अटे। मनीष विचलित न हो स्थित प्रज्ञ है निज कर्तव्य उपरे सर्वदा ध्यान देवा उचित। गीतार तृतीय अध्यायर नाम है कर्मयोग। एथिरो हमको शिक्षा मिलिला निस्वार्थ भावे कर्म कर। सफलता विफलता चिंता छाड़। केवल कर्म करने उपरे ही तुमर अधिकार अछि। कर्म फल उपरे तुमर अधिकार नहीं। फल देवा भगवान को उपरे छाड़। आउ जहाँ भी फल मिलू से प्रसन्न रुह, दुखी हो नहीं। गीतार चतुर्थ अध्यायर नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। एथिरो हमको शिक्षा मिलिला सत्कर्म आउ असत्कर्म विषय भलरे जानी सत्कर्म करिबा तथा सर्वदा विवेक विचारपूर्ण कर्म करिबा दरकार। कर्म आउ अकर्म कौन जानतु आउ अनासक्त है कर्मफल आशा न रखी कर्म कले कर्मफल भी आमको प्रभावित करि पारे नहीं। नहेले तुमे दुखी हेब कि सुखी हेब यह केवल बाह्य परिस्थिति उपर निर्भर करिवो। जेमिति भल फल मिलिले सुखी आउ मंद बा आशा करिथिबो फल न मिलले आपण दुखी हे जिवे। तेणु निष्काम हे अनासक्त हे कर्म कर। गीतार पंचम अध्यायर नाम है कर्म संन्यास योग। एथिरो हमको शिक्षा मिलिला बाह्य त्याग अपेक्षा आंतरिक वैराग्य बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। संसार रे रही मध्य संसारर वस्तु पदार्थ प्रति अनासक्ति भाव रखी सर्वदा निर्लिप्त रही कर्म कर। वस्तु पदार्थ छाड़ीदेले कल्याण हुएनी, वस्तु पदार्थ प्रति आसक्ति छाड़ीदेले कल्याण हुए। तेणु संसार रे थाई भी न थिला परि रुह अर्थात अनासक्त निष्कामी है कर्म कले तुमे कर्म फल रे बांधी हेबो नहीं। गीतार षष्ठ अध्यायर नाम आत्मसंयम योग बा ध्यान योग। एथिरु शिक्षा मिले मन को शांत आउ स्थिर करिबा पाई अनुशासन आउ ध्यान निहाती आवश्यक अटे। मन को स्थिर करिबा पाई अभ्यास तथा वैराग्य आवश्यक। योग केमिति करिबाकु हे ताहा मध्ये हमको शिखिबाकु मिलला। एवं जे योग करे से जोगी हेले भगवानंक सह सर्वदा कायमन वाक्य रे जे युक्त ही थाए से सर्वश्रेष्ठ योगी। अर्थात कायमन वाक्य रे भगवान सहित युक्त है कि मध्य से तार सांसारिक कर्म करे से ही श्रेष्ठ योगी। गीतार सप्तम अध्यायर नाम ज्ञान विज्ञान योग। एथिरु शिक्षा मिले भगवान प्रति दृढ़ श्रद्धा विश्वास हेतु परमात्मा स्वरूप विषय जानी हुए। आउ भगवान को भक्ति द्वारा सर्वविध लाभ हेबा सह आत्मकल्याण हुए। चारि प्रकार भक्त भगवान को भजन करती। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। भगवान को पाई समस्ते उदार हेले सबुकिछि वासुदेवमय विष्णुमय एमिति जानी भजन करुथुबा निष्काम भक्त तांकर अति प्रिय होई थाए। गीतार अष्टम अध्यायर नाम अक्षर ब्रह्म योग। यही अध्यायर शिक्षा मिले तुमर मृत्यु समय रे अर्थात अंत समय मनोभाव तुम चित्त ही तुमर आत्मार सद्गति हेब किंबा दुर्गति हेब एहा उपरे प्रभाव पकाए। अंते जामति सागति। भगवान हेले साक्षात प्रणव ओंकार स्वरूप। भगवान एठी अर्जुन को कहउचंदी माम अनुस्मर युद्ध च अर्थात मते स्मरण कर आउ युद्ध भी कर। अर्थात जे कोनसी कर्म कर हेले भगवान स्मरण पूर्वक तांकोठारे युक्त है कर्म कले श्री हरिंक सानिध्य अति सहजरे मिले। गीतार नवम अध्यायर नाम राज विद्या राज गुह्य योग।
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି। ସେ ସବୁ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ସଖା ଗତି ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାର ସବୁଠୁ ସରଳ ମାର୍ଗ ତଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ତଥା ଜଳ ଟିକେ ଦେଲେ ବି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ କେବଳ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁରାଚାରୀ ହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ତଥା ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାଧୁପଦ ବାଚ୍ୟ ହେବା ସହ ତାର ମନରେ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ବିଭୂତି ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ସବୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭାବକୁ ଜାଣିବା ତଥା ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୀତାର 11ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୁଏ। ସେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଋଷିମୁନି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଆଉ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦନୀୟ। ସେ ସବୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁମୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଠି ଭକ୍ତିର ମହତ୍ଵ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କାରଣ ଏଠି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କଲ, ନହେଲେ ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଗୀତାର 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ସକାମ ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବପନ୍ନ ହେଇ ଦ୍ୱେଷ ଛାଡ଼ି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ନ ହେଇ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭକ୍ତି ଅନ୍ୟ ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ଅତି ସହଜ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ଅଟେ ତଥା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତଥା ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାର 13ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଠାରୁ ବି ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଅଟେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆମ ସକଳ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ତଥା ସବୁର ନିୟନ୍ତା। ଗୀତାର 14ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ହେଲା ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ରାଜସିକ ଗୁଣ ତାମସିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଏବଂ 3 ଗୁଣରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଗୁଣ ହେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଗୀତାର 15ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଧାମ କଥା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେମିତି ଶରୀର ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଗତି କ'ଣ ହୁଏ। ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ତଥା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ କରି ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ଅଟେ ଆଉ ଭଗବାନ ନାଶବାନ ଆଉ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିଲେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାର 16ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ହେଲା ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆଉ ଆସୁରିକ ଗୁଣ କ'ଣ। ନିଜଠାରେ ନିର୍ଭୀକତା ଅହିଂସା ଦୟା ଦାନ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କ୍ଷମା ଆଦି ଦୈବୀ ଗୁଣ ବିକାଶ କରି ଅଜ୍ଞାନ କାମୁକତା ହିଂସା ଛନ୍ଦ କପଟ ଈର୍ଷା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଦି ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇହକାଳ ଆଉ ପରକାଳ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ, ହେଲେ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇହକାଳ ଆଉ ପରକାଳ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଥାଏ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ରହିଥାଏ। ଗୀତାର 17ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା 3 ପ୍ରକାରର ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ଓ ତାମସିକ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଏହି 3 ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଧାରରେ ଭୋଜନ ଜପ ତପ ଦାନ ଆଦି ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାରର। ସାତ୍ଵିକ କ୍ରିୟା ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ କରାଯାଏ। ରାଜସିକ କ୍ରିୟା ଫଳ ଆଶା ରଖି କରାଯାଏ। ତାମସିକ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାମସ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଅଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୋଇ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସାଧନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେମିତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମିତି ଆମ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବତ ଗୀତାର 18ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ମୋକ୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ନିଷ୍କାମ ହେଇ ଅନାସକ୍ତ ହେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତ ହେଇ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ସବୁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ
ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ହେଇ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି କରେ ତାର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଏ। ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ସେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ମନ ପବିତ୍ର ଆଉ ଦିବ୍ୟ ହୁଏ। ତାକୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ସେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୁଏ ଆଉ ତାର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ସଂସାରରେ ଥିଲେ ବି ସେ ମାୟାମୁକ୍ତ, ଅନାସକ୍ତ, ଭକ୍ତ, ସିଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ସେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ପରି ଜୀବନ ବିତାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।